Hello, dear students. So, we shall start the new chapter. So, I think you have read the fifth chapter. So, the magnetism and matter. I have solved some problems. So, I think there is no doubt in that chapter, and you should complete the assignment by Monday. So, all the questions you should answer by seeing the notes or the text. So, answer all those questions that are sent in assignment, because if you in during a time of examination, so assignment helps you more. So the all the questions are very important, so they will be asked for board exam. So the next chapter we shall start, the chapter number 6. So what is the name of the chapter? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. So electromagnetic is also called EMI, electromagnetic induction. It is abbreviated as EMI. So the name of the chapter is electromagnetic induction, that is EMI, electromagnetic induction. So this chapter also carries a weightage of 6 marks. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ it will carry 6 marks. So many questions will be asked for NEET, CET or JEE based on this chapter. So it is very interesting, so as well as very important chapter. ಹೌದಾನೆ? So in previous chapters, so we found that electricity, not electricity, what is that? Electricity and magnetism. Electricity and magnetism are not separate entities. They are not separate entities, so they are related phenomena. So electricity, the phenomenon electricity and the phenomenon in magnetism are closely related. So they are closely related. So but in the beginning people thought electricity is different from magnetism, but in last chapter we found that electricity and magnetism are closely related. So this was shown by Oersted. So Oersted, so from Miss and Ampere. So these scientists, so they showed that electricity and magnetism are inseparable. So they are closely related. You know which is the main source of magnetism or magnetic field? A moving charge. A moving charge is the basic source of magnetic field. Basic ಅಥವಾ main source of magnetic field is the main source of magnetic field. Basic source of the magnetic source of magnetic field. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಥರ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. A current carrying conductor, if any conductor carries a current, definitely it will produce a magnetic field around it. There will be magnetic field around it. So also will show that a circular current carrying loop, it will behave like a magnetic dipole. So other loop is so it will produce a magnetic field. It will behave like a magnetic dipole. Also we have shown in the previous chapters that a moving electron around a nucleus, if an electron revolves around a nucleus, so Z is the nucleus. If an electron revolves around a nucleus, so this electron will also have a magnetic dipole moment, and it will also behave like a magnetic dipole moment, and it will behave like a magnetic dipole ತರ behave ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ we conclude that the moving charge ಅಥವಾ current carrying conductor is the main source of, it is the basic source of magnetic field. Is the magnetic field ಅಂದರೆ wherever a charge moves, a moving charge. So a moving charge. So we know that a moving charge, what charge? But charge is if the charge is stationary, so it will never produce a magnetic field. So that charge should be moving. So you know that a moving charge. So a moving charge ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? A moving charge will produce magnetic field. We know it in the previous chapter, ಅಥವಾ in the chapter number 4. So whether the converse is true, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Whether a moving magnetic field, whether it will produce a electric field. A moving magnetic field
ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಮಿಂದ, ವೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೌಟ್, ವೆದರ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೌದಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಉಲ್ಟಾನು ಬರ್ಬೋದಾ, ವೆದರ್ ನೇಚರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೌದಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೇಚರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಿಂದ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಯಾರು, ಫ್ಯಾರಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ and Joseph Henry in USA separately in 1930. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾರು, ಫ್ಯಾರಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ. ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಶೋಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು in 1930. ಸೊ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ electromagnetic induction. So electromagnetic induction, that is the name of this chapter, electromagnetic induction. Electromagnetic induction, that is the name of this chapter, electromagnetic induction. EMI, chapter number 6 carries a weightage of 6 ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ is a verb. So it is a phenomenon. It is a phenomenon where an EMF is electromotive force. An EMF is induced. An EMF is induced ಅಥವಾ produced in a circuit. Due to change in magnetic field. It will change in magnetic field. So this phenomenon we call it as electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Phenomenon. It is a phenomenon wherein EMF is induced in a circuit due to change in the electromagnetic field. ಯಾವಾಗ electromagnetic field change ಆಗುತ್ತೋ, so whenever there is a change in the electromagnetic field, so in a circuit, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so if it is circuit means it contains some conducting wire ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎ ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೂಪ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ? ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೊ ಈ ಲರ್ನ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬರೀ ಬುಕ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋರಲ್ಲ, ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೈರ್ ಲೂಪ್ and current carrying conductor loop. So it took a magnet, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ
ಮೂವ್ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಅವನು. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಟು ದ ವೈರ್, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕುಣಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈ ಶೋಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಯಾರು ಫ್ಯಾರಡೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಸೇ ಸಮ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 2 ವೋಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಟೈಮ್ನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾರಡೆನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ. ಇನ್ನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಹೌದಾ. ಸೊ 1 ವೋಲ್ಟ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಡೇ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ EMF ಆಫ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 2 ವೋಲ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಮುಂದೆ ಅದು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ, electromagnetic induction found by Faraday and Joseph Henry. So we have electricity in our home. ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದನೇ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಲೈಫ್ ವಿಥೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ನೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ನೋ TV, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ನೋ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ವಿಥೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿವ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ help for the human being in the forthcoming days, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ yesterdays I think you have seen it. So 3 people have got the Nobel Prize for discovery of black hole. So they have found that there is a black hole in between our galaxy. Which is our galaxy? Milky Way. So ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a black hole, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರ್ತ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೂನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇನಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಅಂತ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೌ ಫ್ಯಾರಡೆ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ EMF by using electromagnetic induction. So Faraday made many experiments. Faraday and Henry, so they conducted many experiments to understand the phenomenon of electromagnetic induction. What is the phenomena? Electromagnetic inductions. To understand the phenomena, so Faraday and Henry made many experiments. So in this text, so in our syllabus we have 3 important experiments, so I will explain one by one. These are called as experiments of Faraday and Henry ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, Faraday and Henry experiments. So they are named as Faraday and Henry experiments. They are called as Faraday and Henry experiments. So there are 3 experiments. So first experiment is called as
The first experiment is called as coil and magnet experiment. In the experiment, the first experiment is called as coil and magnet experiments. Coil bar dash magnet experiments. First one is called as coil and magnet experiment. Coil and magnet experiment. ಹೌದಾನೆ. So by using a coil, so coil ಅಂದರೆ any conducting wire in the form of ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಲೂಪ್. ಹೌದಾನೆ. ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನಾಮೆಲ್ಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವೈರ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೌದಾ, ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ was able to produce electromagnetic force. ಹೌದಾನೆ. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ದ coil and bar experiment. ನೋಡಿ, you can see this figure. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? coil and bar experiment. This is experiment number 1. It is called as coil dash bar experiment. Coil experiment is the next. So this is called as coil magnet experiment. Bar alla, so it is called a coil magnet experiment. This is magnetic coil magnet experiment. So very important ಕೇಳ್ತಾನೆ, explain coil magnet experiment ಅಂತ. So this is a coil magnet experiment. So you can see, so C1 is a coil. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ C1 is a coil. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೀನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತೀನಿಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. C1 is a coil. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ connected. So it is having a needle of the galvanometer is connected to a galvanometer. ಹೌದಾ. ಸೊ this G is the galvanometer. So we have a bar magnet. You can see the bar magnet. ಹೌದಾ. ಸೊ this is the axis of the coil, and dotted line ಇದೆಲ್ಲ, this is called as the axis of the coil. So what Faraday did was, so he pushed the bar magnet, north pole of the bar magnet. First ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, he pushed the north pole of the bar magnet into the coil. ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ ಇದನ್ನು, north pole of the bar magnet. So when north pole of the bar magnet was pushed into the coil, so this galvanometer showed a momentary deflection. Galvanometer showed a momentary deflection ಅಂದರೆ ಇದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇದೇನು ನೀಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಲ ಅಗಲಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಫೆರಡೆ, ಸೊ ಈ ಪೋಲ್ಡ್ ದ ಒಳ ತಳ್ಳಿದ್ದ. ಸೊ ಈ ಪೋಲ್ಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳ್ದ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಗೇನ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಏನಿನ್ನು ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತಳ್ಳಿದಾಗ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ವಾಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸೇ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ವಾಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅವೇ, ಹೊರಗೆ ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತೆಗೆದು, ನಾವು ಈ ಮೇಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ನ ಕಾಯಿಲ್ನ. ಈ ಪುಶ್ಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಡ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. So but it was opposite to the deflection as shown when north pole was pushed. North pole ತಳ್ಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಆವಾಗ say it was towards the right. But ಯಾವಾಗ this south pole was pushed inside, that deflection was towards the left. Then what he did, he pulled, ಹೌದಾ ಎಳೆಯೋದು. ಈ pulled the push ಮತ್ತು pull. ಈ pulled the south pole of the bar magnet out of the coil. ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ he pulled it outside. So when he pulled it outside, again galvanometer showed the deflection, but it now in opposite direction. ಹೌದಾನೆ. So this was the observation made by Faraday. So ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ, so there was a deflection. So when the pushing and pulling, when the speed of pushing ಮತ್ತು pulling, ಹೌದಾ, so it was increased with faster rate.
ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನಮೀಟರ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ Faraday he kept the bar magnet stationary. What are these? ಏನು ಇಲ್ಲ, these are magnetic field lines produced by this magnet. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಇವನು Faraday, ಸೊ ಈ ಕೆಪ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಮೂವ್ಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ನೇ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ಟುಕ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಾಸ್ pulled and pushed, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡು ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ನಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡು ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಏನಾರು ಮಾಡು, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಎಂಥ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ ನಡುವೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೀನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಸೇ ಯು ಟುಕ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪುಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್? ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಎಂಥ ಮೋಷನ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ is responsible for generation of EMF in the coil. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ Faraday and Henry. So next we shall go for the next experiment. You can see the diagram for the next experiment number 2. So this is the second experiment. ಹೌದಾ? So this is called as coil experiment. So what is this experiment? This is called second experiment. This is called as coil experiment. This is called as coil experiment. Coil experiment. You can see here no bar magnet. There are two coils. ಎರಡು coil ಇದೆ. One is coil C1, another one is coil C2. The coil C1 is connected to galvanometer. As in the previous experiment. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತಂಗೆ galvanometer connect ಮಾಡ್ದ. But coil C2 now it is connected to a battery. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is connected to a battery that will produce a current. So battery ಗೊತ್ತಲ್ಲ. So this is the ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ನೋಡಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಯಾವಾಗ C2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಏನು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ C2, ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. C2 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ C2, ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ C2 ಜೊತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೌದಾ? So the coil C2 is connected to a battery, so that battery produces the current. So because of that current there is a magnetic field produced linked with C2. So C2 jothe iro magnetic field produce agide. You can see the magnetic field line. So next time again Faraday and Henry, again they did the same thing. They pushed the coil C2 towards C1. C2 na C1 kade ತಳ್ಳಿದ್ರು. Again ಯಾವಾಗ ತಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣ there was a deflection in the galvanometer. ಸೊ galvanometer there was a deflection. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ there was EMF induced. Again C2 was pulled away. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದ್ರದನ್ನ. ಸೊ C2 was pulled away from the C2. ಅವಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ galvanometer ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ C2 ವಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು,
the deflection was more. The deflection was more, and the more EMF was produced. So again they did. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ C2 ಸ್ಟೇಷನರಿ. C2 ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಇವಾಗ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ C1. C1ನೇ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ C1 ವಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ C2, ಅಗೇನ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತು. ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಅಗೇನ್ stated that the relative motion between two coils is responsible for the electromagnetic induction ಅಥವಾ the relative motion between the two coils C1 and C2 produce the electric current. ಹೌದಾನೆ. So this is coil experiment. You should draw the neat diagram either by, you better see the textbook and draw the neat diagram. Now this is coil experiment. Now the third experiment. So this is the third experiment. So again you can see there are two coils. Again there are two coils. So but illi what is the conclusion is that, so whether the next question is whether relative motion is necessary for electromagnetic induction ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ C2. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ನೋ. Relative motion is not necessary. You can see in this diagram. So there are two coils. This is coil C2. This is coil C1. Coil C2 ಮತ್ತೆ C1. Again C1 is connected to battery. C1 is connected to galvanometer. You can see galvanometer is connected to C1. C2 is connected to a battery along with a tap key. So mostly physics level ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೀನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್. ಹೌದಾ, ಕೆ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಿತ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ two coils. So in this experiment, ಹೌದಾ, so this is the experiment number 3. So there are two coils C1 and C2. C1 is connected to galvanometer, C2 is connected to a battery along with a tap key. ಎಂಥ ಕೀ ಅದು? ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, in the beginning both Faraday and Henry ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಕೀ. ಈ ಕೀನ ಏನು ಮಾಡ್ರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ. ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಟ್. The circuit was completed. So when the key was closed, the current started to flow in the circuit of C2. So C2 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ C2, ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು? 0 ಇತ್ತು. In the beginning the magnetic field was 0. There was no current in the coil C2 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. So therefore no magnetic field was 0 in the beginning. When key was closed, so current started flowing in C2. So because of that current there was a magnetic field produced around C2. So C2 ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, magnetic field ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. So these are magnetic field lines. ನೀನು ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಡ, ಸೊ just for information. ಹೌದಾ? So these are the magnetic field lines produced. So because of that magnetic field line, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು magnetic field? 0. Now there is a magnetic field which increases. ಯಾಕಂದ್ರೆ once you tap the keyನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್, ಅಥವಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ C1 ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ C1 ಜೊತೆ ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೀ ನನಗೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೀ. ಅವೇನಾಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಮೊದಲೇನಾಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ನಿಧಾನ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೀ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಟೇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಟೇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್,
the magnetic field will rise to a maximum. Magnetic field ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will attain the saturation. There is no change in the magnetic field. So again the galometer shows zero deflection. So ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೀನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಓಪನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರೈಸನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ now start decreasing, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ associated with C1 also decreases. So as the magnetic field decreases, again the galometer shows deflection but in opposite direction. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ again the current in C2 increases. So as current increases, the magnetic field increases. As the magnetic field associated with C1 increases, the galometer shows deflection. Once you release the key, again current decreases. So as current decreases, magnetic field decreases. So you can observe the deflection in the galometer in opposite direction. But ನೀವು ಕೀನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಕೀನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಆಫ್ ಆನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೀ, ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೀ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೀ, ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೀ. ಹೌದಾನೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ EMF ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಯಿಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ನ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬೇಕದು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಏನಿದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ material, the dielectric material, so the magnetic field strength increases. So because of this the current also increases. And this shows that this relative motion is not the absolute requirement. Relative motion ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. C1 is not moving, C2 is not moving. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಕೀನ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು, ಆನ್ ಮಾಡು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು, ಆನ್ ಇಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್. ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ the EMF is induced in C1. So these are 3 experiments conducted by Henry and Faraday to show the electromagnetic deflection. These 3 are very, very important relations. You can read it in the text. I will send the notes and write down the notes. So we shall stop today here.